තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපේ නොවැම්බර් 25 වෙනිදා අපේ 8 වෙනි දිනයේ 15 වන දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ දුරස්තව සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනා වෙනුවෙන් කමඨහං සාකච්ඡා සැසියට වැඩම කළ වදාළ ඔබ වහන්සේ ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව දීපා නැමෙද පිළිගනිමු. අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රශ්න 11ක් ලැබිලා තියෙනවා. ලිඛිත ප්‍රශ්න 10කුත් ඔඩියෝ එකකුත් එක්ක මල්කාන්ති අද ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරයි. මම ඔඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Dear Bhante, I am going to talk about my meditation experience. My name is Enid and I'm 9 years old. When I was doing the sitting meditation, the in-breath was cold and the out-breath was hot. The way I felt that the in-breath, how I knew it was the in-breath was I can feel it going, the air going inside, that means it's the in-breath, and the air going out is the out-breath. Because you told last time to try and check what you like and don't like. So I did that and the out-breath was hot. I did not like that. I liked it to only be cold. And I had thoughts, but it was pain thoughts. Like I was trying to open my eyes, but I had to close it so tight. Otherwise, it'll open. And did 30 minutes of sitting meditation. I could feel it was very calm and I was so relaxed and have been meditating for 8 months. Thank you. Earlier the sound was weaker, but it came nice towards the end. And I would like to know your name as well as the age. Then it will give us some information for me, whatever may be. If you like cold and do not like hot, you are an Eskimo coming from the Iceland. So people in the Iceland, they are happy with ice. They don't like hot climate. So maybe your relationship with the ice people. Whatever may be, whatever happening, in breath, going in air, out breath, coming out air. The difference is, another difference is the hot and cold. And now you know another dimension. It is not the character dimension, whether you like it or not. So whenever you are touching with your hand, the spoon, the plate, the cup, everything, it reads the hot and cold, it reads the hard and soft, it reads the smooth and rough, heavy and light. So each and every one, we have a liking and disliking. So accordingly only we develop the desirability or undesirability. But whenever you are mindful enough, diligent enough, skillful enough to read liking and disliking, then you can understand why you like, why your tendencies for that particular phenomena. So very clear. So you have to continue 8 months. So imagine when you are finishing 8 years, you'll be quite bright. You'll be giving more information. So, with that remark, we are moving to the next. ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවගේ නම දුලින් 9 years old ඔඩියෝ එකේ තිබ්බා මේ ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. නෑ මුල් ටිකේ ඇහුන්නේ
අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන්නේ. Most venerable Swamin Mahansa, I worship you and most humbly request you to advise on my meditation practice. එහෙනවත් දන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනවා. Walking practice. I have selected a straight path inside the house with carpet, floorboard and a tile area respectively on the floor, so that I can feel the differences on my feet when I walk. Due to the wintry environment at the moment, it is difficult to walk outside with barefoot. I stand at the beginning of the path and take a couple of breaths, concentrating in breath, space in between, out breath and space. I hear the clock ticking. Then I concentrate on my standing posture and feel the weight on my feet. As I lift my right foot first, the heel come off the ground first and the big toe last. As I lift my foot, I note the sole is contact with air before. I keep the right foot on the floor again. As I keep the right foot on the ground again, I keep the heel first, then the right side of the foot and the toes last, starting from the little toe and ending on the big toe. I bring my body forward before I lift my left foot. Then I do the same thing with my left foot, lifting the heel first and the middle after, and lastly the big toe. I feel the entire body weight on my right foot. Then the left foot is brought forward and touch the ground in the same way. Heel first, then the left side, and the toes last touching the ground. As I walk along, I concentrate on the surface of the ground that touch my sole. Warm, fluffy softness on the carpet. Flat and smoothness on the floorboard, and smooth and coolness on the tiles. Occasionally, I feel drops of water on the tiles. I try to concentrate on the elements when I feel this on my sole. At the end of the path, I stand and concentrate on the weight of my body on my both feet when I take a deep breath. Again, concentrating in breath, space, and the out. When I turn round, I lift my right foot first. First the heel first, then the right side of the foot and the toes. I move my body 90 degrees and notice the side of the right foot touching the ground first, then the heel, and the toes last. Then the left foot is lifted the same way, but kept on the ground, the side of the sole first and the rest of the foot. I turn again another 90 degrees, noticing the different areas of the sole touching the ground. I started walking the opposite way, noticing the sensation of my feet the same way. Sometimes as I pass the entrance, the side of the curtains touches my arm. I continue walking, noticing this. I also feel numbness of my toes on both feet and occasionally on my heels. This is due to some treatment I had in the past. There is no pain and I do not feel any discomfort due to this. Initially, when I start, I feel like lifting my right foot and keeping it on the ground, and then moving my body forward, and afterwards lifting my left foot and bringing it forward. These are felt like separate actions. And sometimes my body sways from one side to another and I lose my balance. However, after some time, I notice all these actions occur coherently and smoothly without any effort. I feel my body is very light. When different thoughts arise, I try to bring my mind
But as I continue, this becomes easier and mind anchors in my body. Sitting walking meditation, I start sitting practice. My posture is straight upper body with both legs bent on knees towards the left side, with buttocks on the cushion. I keep my eyes closed. I have tried in the past the lotus position with no success at all. Within brackets, pardon me, Swamin Wahanse. I try to concentrate on my posture, first from head to toes and back to the nostrils, and then on in-breath and out-breath. I notice the sensation on my body. Then I took at my in-breath, the beginning, middle, and the end, the space in between, and the out-breath the same way. This becomes quickly and automatically now. As I have been practicing sitting meditation for some time now, also I can distinguish long and short in-breath and out-breath and the differences of each breath. If I hear outside noise, I listen and think it will pass away, the same way it started. In between the breaths, I hear the clock ticking, and these do not disturb my practice. When thoughts arise, I look at them and categorize as angry, sad, future, past, last, unnecessary. I think that this present moment is a very valuable time and continue my practice on breath. After some time, the breath becomes subtle and the body becomes still, and only at times I see the shapes and lights. Within brackets, not every time I meditate. Sometimes I know faces are seen. Sometimes I feel very happy. In the past, I was happy to hear the alarm after the meditation. But now, after 1 hour, when the alarm goes, I feel like disturbance. Thank you very much for your guidance on my practice. And thank you for all the organizers for providing this opportunity globally to improve our day-to-day life practicing sati. That's all, Swami. Report is descriptive but unnecessarily too long. In this way we have to manage time. So therefore I hope in future you will learn how to write in a short way, short and sweet. And as the remarks are concerned, while walking you can see what are the differences happening. Sometimes you feel like you are doing, sometimes feel like you are happening. But if you are not mindful, everything is happening. But one day, with mindfulness, you will see everything is happening. That's the time the meditation is really starting. In sitting also the same. If you are not mindful, everything is happening. When you are trying to be mindful, you can see the in-breath, out-breath and short time, all the kind of thing appear like that you are doing or happening to you. But one day you will observe them as if someone outside and everything is happening, or we call effortless. So there are some signs, early signs of this effortlessness. So whenever happen, don't lose your interest, be vigilant, be diligent and let the phenomena take place and just observe in a diligent way, vigilant way, immediate way. And more you practice, you are more to see this effortless phenomena. But again I am stressing, don't lose your interest, be prepared and observe them diligently and report. We are moving to the next. ඊළඟ ප්‍රශ්නය සිංහලින් ස්වාමීන් වහන්සේ. නමස්කාර කරමි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙර දිනක ඔබ වහන්සේ කළ මඟ පෙන්වීම සහ ධර්ම දේශනාවේ පැහැදිලි කළ කරුණු අනුව සක්මන් කිරීමේදී දකුණු පාදය බිම තබන අවස්ථා දෙකක් අතර වෙනසත් පරයන්කේදී ආශ්වාස දෙකක් අතර වෙනසත් දැක ගැනීමට උත්සාහ කළෙමි. සතිමත් සක්මන. සක්මන ආරම්භයේදී මම දැන් මෙතන සිටගෙන සිටින බව දැන සිතෙන් අන ලැබෙනතුරු පාදයේ එසුනේ නැත. නමුත් සක්මන ආරම්භ කළ පසු
අනුන් කරන දෙයක් ලෙස සක්මන සිදුවිය. පාදයේ පොළවේ ස්පර්ශ වන අවස්ථාවවලදී දකුණු පාදයේ බිම ස්පර්ශ වන අවස්ථා කිහිපයක් සැසඳුවෙමි. විටක තිරුවාන කැටයක් ඇනී විලුඹ එසවුනි. විටක සුලංගිල්ල බිම වදී. විටක එසේ නොවේ. තනබිස්සේ පා තැබෙන විට පාදයේ බිම නොවදින කොටසේ තනකොළ ස්පර්ශව තිබුණි. තවද පාදයේ එසවි පැද්දී බිම තැබෙන්නේ එකම ආකාරයකට නොවන බවත් වටහා ගතිමි. සතිමත් පර්යංකය. සැහැල්ලුවෙන් බිම වාඩි වී කය දෙස බලා සිට දැස් පියා ගන්නා විටත් නාස්පුඩු තුලින් හුස්ම වැටෙමින් පැවතුණි. මුලදී ආස්වාස රළුව වැටහුණත් ක්‍රමෙන් සියුම් විය. ආස්වාස දෙකක් අතර වෙනස දැකීමට අවධානය යොමු කළෙමි. සියුම් ආස්වාස අතරතුර විටක රළුවට දැනුනි. කෙටි ආස්වාස අතර දිගු ආස්වාසද තිබුණා. නාසයේ පුරාම වාතයේ වදින අවස්ථාද තිබුණා. වාතයේ නොදැනෙන අවස්ථාද තිබුණා. සාමාන්‍ය කටයුතු වල සතිමත් බව. මුහුණ සෝදන විට වතුර අතට වැටෙන විට වතුරෙහි බර සීතල තෙත් බව අත්දැක්කා. කෑම උයන විට ඊටාම සතිමත්. 3-5 ලුණු යෙදීම වගේම පිස ගන්නා කාලය ගැනත් සතිමත්. කරන වැඩේ සතුටින් කෙරෙනවා. අනාගතය ගැන සිහින නැහැ. ලැබීම් හොඳටම ඇති. බොහෝ විට සිත සතිමත් බව විශ්වාසයි. වැරදි නිවැරදි කර ගැනීමට උපදෙස් ලැබේවා. නිවසේ රැඳී සිටීමට ලැබුණු කාලය සසර ගමන නිමා කිරීමට ප්‍රයෝජන ගැනීමට වාසනාව ලැබුණා. ඔබ වහන්සේ නිවනින් සැනසේවා. කල්යාණ මිත්‍ර සංවිධායක ඔබ සැම මේ භවයේදීම නිවන සාක්ෂාත් කරගත්තා. ඒ පමණයි ස්වාමීන් වහන්සේම ප්‍රශ්නය. මේ විදිහට ජීවිතේ දිහායේ සුබපරම විදිහට බලන්න පටන් අරගත්තොත් එහෙම කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් වමෙන් වමට ඇති වෙන වෙනස, දකුණෙන් දකුණට ඇති වෙන වෙනස, එහෙම නැත්නම් ආස්වාසියෙන් ආස්වාසයට ඇති වෙන වෙනස. ඒකෙදි බොහොම ගැඹුරක්. ආස්වාද ප්‍රසආද දෙකේ වෙනස දැකලා තවත් උනන්දු මනසක් තියෙන ওই සුබපරම විදිහට ජීවිතේ බලන කෙනාට විතරක් උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ආස්වාසියෙන් ආස්වාසයට, ප්‍රසආසයෙන් ප්‍රසආසයට, ඊට පස්සේ ආස්වාසියේ මුලින් මැදට, මැදින් අගට වෙන වෙනස්කම් කියලා ඕක ඉතින් විස්තර වලින් ඇතුළට යන්න පටන් ගන්නවා. ටිකක් දුර තල්ලු කරාට පස්සේ ඕක හිත තේරුම් ගන්නවා. දැන් ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැදගත්ම දේ තමයි මේක නිතිපතා සාදරයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන්, ආදර ගෞරවයෙන් නැමී සිට නිතිපතා කරන එක කරනකොට දැන් මයින් කියවෙන මේ උපදේශ වගේම ඇතුළතින් උපදේශ ටික එන්න පටන් ගනි. සතිය විවිධාංගීකරණය කිරීම පිණිස අවශ්‍ය අනුග්‍රහය, පවන්සලීම, සප්පාය කණු සලසාදීම දිගටකරනද ගත්ත ගැම්ම කඩා ගන්න එක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒ නිසා ඉදිරි දවස් ටිකේ ප්‍රවේශමෙන් ওই ගැම්ම ඉදිරියට ගෙනියන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, මා ආනාපාන සති භාවනාව කරමි. මූල කර්මස්ථානය ආස්වාසය හා ප්‍රස්වාසයයි. පර්යංකයට ගිය පසු සියුම් වූ හුස්ම නිරීක්ෂණය කළෙමි. හුස්ම එක ළඟ කෙටි දිගු ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය ලෙස වෙනස් විය. එක් ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය අතර විරාමය නිරීක්ෂණය කිරීමේදී එම පරතරය අඩු වී නැති වී ගියේය. ප්‍රමෝදමත් අවස්ථාවට පැමිණියේය. පෙර පරිදි ඒ තරම් ප්‍රමෝදමත් නොවූ ලෙස හැඟුණි. නිරන්තරයෙන් හුස්ම ඇදීමක් ලෙස වැටහුණි. ඒ සෑම විටම හිසේ සිට මුළු ශරීරය හැකිලී මිරිකෙන්නට විය. ප්‍රශ්වාසයට පෙර කය එලෙස මිරිකී ස්පන්දන ලෙස වේවුලමින් අද්දුටු ප්‍රමෝදමත් අවස්ථාවට නැවත පත්වන බවට නිරීක්ෂණය කෙලෙමි. මෙලෙස වරින් වර සිදුවන කයේ සංකෝචන නිරීක්ෂණ විය. නිරායාසින් බෙල්ල දකුණු දෙසට ගොස් තද වී සිටියේ. නමුත් ටික වේලකින් හුස්ම පිළිඹු වී හිස සමබරව නොහැරී ඇති ලෙස දැනුනි. එම සමබරතාව නිරීක්ෂණය වූයේ බෙල්ල හැරී තිබුණද ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය සිදුවන්නේ බෙල්ල කෙලින් සිටින විට නිරීක්ෂණය වන ආකාරයට. මෙලෙස නිරායාසයෙන් වමට හා දකුණට හිස විනාඩි 15ක් මුළුල්ලේ එකවර මාරුවෙන් මාරුවට හැරුණි.
මේ සිදුවන විට මූල කර්මස්ථානයේ නොදුටු අතර එක් අන්තයකට පැමිණි පසු නිරීක්ෂණය විය. විතරම් වාගේ හිස පහළට කඩා ගොවට පැමිණියේය. කයේ කිසිදු පාලනයක් නොවූ බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. මූල කර්මස්ථානයේ ඉස්මතු වීම, දැනීම, ක්ෂණික ඉරියව් මාරු වීම සඳහා රිද්මයක් නොවිය. සියල්ල සඳහා වෙන වූ කාල පරාස වූ බව දැනුනි. මෙලෙස විනාඩි 50ක් පමණ නිරීක්ෂණය කළෙමි. පසුව ඒකාකාරී ස්වභාවයක් නිරීක්ෂණය වූ අතර එලෙස විනාඩි 10ක් පමණ භාවනා කළ පසු નિરાයාසයෙන් එක්වර දැස් විවර විය. ඔබ වහන්සේකින් යටහත් පහත්ව උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්න. කාරණාව පිළිලියලා තියෙනක පැහැදිලි. ඉස්සරහට යනට විනාඩි 50කින් වෙන දේ විනාඩි 10න් 5න් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔළුව කෙලින් තිබ්බත් ඇදයි කියලා ඕනනම් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඇදලා තියේදිත් කෙලින් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රූපය බලලා නෙවෙයි අපි කියන්නේ. රූපේ පිළිබඳ හැඟෙන හැටි. ඒ නිසා අපි හිතාන ඉන්න එක නෙවෙයි ඇත්ත එක ඇල්ල වැළුවත් එච්චරම තමයි. අරගෙන ඉන්නකොට දවල් හීනයක් පේන්නේ. ඇත්ත එක වහගත්තාම රෑ හීන පේනවා. ඒ නිසා තේරෙනවා හිත තමයි මේ කෙලින්ද නැද්ද කියලා පවත්න්නේ. ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම මුල් විනාඩි 10න් 5න් ගත කර ගන්න පුළුවන් නම් පහු වෙනකොට රචනයත් කෙටි වෙයි. අර විනාඩි 50කට පස්සේ ඒ සිදුවෙච්ච ටික වගේ ගැඹුරට යා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔක දිගට කරන්න ඕනේ වෙන ක්‍රමයක් නෑ. කරනකොට මුලින් කරන පූර්ව කෘත්‍යයේ පෙළ සකස් කිරීම පුහුණු කෙටි වෙන්න පටන් ගන්නවා. කරන්න එපා. ඒක කෙරෙනවා. එතකොට ඇතුළට ගැඹුරට ආසන්න උත්සන්නව හිත පවත්වා ගැනීම සඳහා සූදානම් ශරීරයෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අද හවස පැයක කාලයක් පර්යංක භාවනාවේ යෙදීම සඳහා වාඩි වුනිමි. ඔබ වහන්සේකින් උදේ ලැබුණු උපදෙස් අනුව භාවනාව පළමු වතාවට කරන ආධුනිකයෙකු ලෙස පටන්ගෙන හුස්ම දිස ප්‍රස්ථාරයක් දිස බලා සිටින වාසේ ඇතුළට හුස්ම කුඩා වී යන දෙසත් නැවත තරමක දිග විරාමයකින් පසු හුස්ම රැල්ල ආපසු ගලා එන ස්වභාවයත් පිටස්තරයක් බලන ලෙස බලා සිටියෙමි. ටික වේලාවකට පසු ප්‍රස්ථාරය නැතුවම මේ රීත්මේ දෙස බලා සිටියෙමි. හුස්මට අමතරව හෘද ස්පන්දනයේද දැනෙන්නට විය. මෙය හිස ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රකට වී මුළු ශරීරයේ පුරාවටම දැනෙන්නට විය. ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය අතර විරාමයේදී හෘද ස්පන්දනය වඩාත් ප්‍රකට වූ අතර තොල් අත්ල යන ප්‍රදේශවල පවා හෘද ස්පන්දනය සහ ගලණයක් වැනි යමක් ඉතා සියුම් ලෙසින් පැහැදිලි ලෙසත් පෙනුනි. මෙය මට නව අත්දැකීමක් නිසා මේ දෙස තරමක කුතුහලයකින් බලා සිටියා. ඉන්පසුව ටික වේලාවකින් මේ ස්පන්දන ගතිය නැති වී කය ඉතා සැහැල්ලු වුණා. කයේ බොහෝ කොටස් නොදැනීම ගියා. මම දැන් මෙතන බව දැනෙන්නේ කොහොමද කියා බැලුවත් ඒට සලකුණක්වත් හොයාගන්න බැරි තරම් නොදැනී ගියා. ඒ වෙලාවේ සිතුවිලි වලින් සම්පූර්ණයෙන් තොර වුණා කියා නොසිතුනද සිතුවිලි වේගය ඊට අඩු මට්ටමක පැවති බව මතකයි. ඊටත් පසුව මම සෑහෙන වේලාවක් ඒ විවේකයේ රස වින්දා මතකයි. කියලා තේරුණා කය ගැන අවධානය අඩු වෙලා නැවත සිතුවිලි වල අතරමං වෙන ගතිය. ආයම ඊටම උනන්දුවෙන් හුස්මට අවධානය ගන්න පටන් ගත්තා. සතිය කොයි මට්ටමක තියෙනවාදයි විමසිල්ලෙන් බලා සිටියා. එවිට දවල් සිදුවුණු හාස්‍ය දනවන දෙයක් මතක් වෙලා hina යන්න ගත්තා. හුරයිස ගැස්සෙන්න ගත්තා. මේ දිහා තුන්වෙනි පාර්ශවයක් වගේ බලාගෙන හිටියා. මේ බලා ඉන්න දිහා තවත් කෙනෙක් බලා ඉන්නවා වගේ දැනුණා. හිනාව නැවතුනහම කය චංචලයි. ගොරෝසුයි. හුස්මත් රළුයි.
අර සුමට බව නැති වුණ එක ගැන දැනුණු පරාජිත පසුතැවෙන ගතියකුත් දැක්කා. ඒ පසුතැවෙන ගතිය එක්ක මට නම් මේක කවදාවත් කරන්න බෑ වගේ දේවල් මාගේ මනස කියවන්න පටන් ගන්නා බවක් දැක්කා. මේකට හේතුව මාගේ සීලේ ශක්තිමත් මදිවීමයි කියලා මනස දොස් කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ හැම දෙයක් එක්කම එන එපා කරපු ගතියත් චංචල ගතියත් බලාපොරොත්තු කඩ වුණා වගේ හැඟීමත් එක්ක ඒ වෙලාවේ කයට වඩා මනසට අවධානය යොමු වී තිබූ බව මට මතකයි. ඈතින් ඇහෙන සංගීතයකටත් අවධානය යොමු වුණත් ඒ බව දැනගෙන ආපසු හුස්මට එන්න උත්සාහ කළා. නැවතත් මේ කරනකොට ආයෙත් හුස්ම සැහැල්ලු වෙලා ප්‍රීතියක් පහළ වුණා. එය මුලින් වගේ වැඩි වෙලාවක් රැඳුනේ නැහැ. සිතවිලිත් ඇවිත් අවධානය හුස්මෙන් ඇදලා ඒ පැත්තට අදින බවක් වගේ තේරුණා. විටක ඒ යුද්ධයක් වගේ. සැහැල්ලුවත් එක්ක එන ප්‍රීතිමත් චංචල බවත් එක්ක එන බලාපොරොත්තු සුන් බවත් යන දෙකම සමසිතින් ගත හැකිදයි විමසා බැලුවත් එය ලේසි බවක් නම් තේරුනේ නැහැ. අන්තිම විනාඩි කිහිපෙදී දැඩි ශරීර වේදනා ආවත් මම ඉරියව්ව වෙනස් නොකර ඉන්සයිඩ් ටයිමර් බෙල් එක වදිනකම්ම ඒ චංචල බව දෙස බලාගෙන සිටියා. බෙල් එක වදිනකොට නම් මම හිටියේ මේක කොයි වෙලේ ඉවර වෙයිද කියලා නොයිවසිල්ලේ. දිගට ලිව්වාට සමාවන සෙයික්වා. මේ මගේ පළවෙනි වාර්තාව නිසා ටිකක් දිගට ලියවුණා. ඔබ වහන්සේටත් මේට දායක වෙන සෑම දෙනාටත් මගේ ගෞරවනීය නමස්කාරය පුද කරමි. දායිකා චන්දිමා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය මේ විදිහට මේ වාර්තාව හරි ප්‍රകൃති ඒක නිසා එහෙම පටන් ගන්නකොට ටිකක් ඒක දිගට ලියවෙනවා. බලාගෙන ඉන්න එකයි Tamanට කරන්න තියෙන්නේ. හිත දිහා මේ බලාගෙන ඉන්නකොට එයා ඒ නටනවා සමහර වෙලාවට හිත මන්දෝත්සාහී වෙනවා සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනකොටත්. ඒ කියන්නේ හිත පච වේගෙන යනවා. හිත දාන ලනු අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට අපිට පේන්නේ භාවනාව කැඩලා සීල නැති වෙලා කියලා හිතම බොරු ලනු දෙනවා. ඔය තමයි මේ ගොඩ පෙරක දෝරුකම් දෙනවා. වෙන්නේ ඇත්තටම අර හිතේ කරන මායාවල් ටික අහුවෙන එකමයි. වර එක හිත ඒකම සතුටට ගන්නවා. පිස්සේ කිනා වෙනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ දෙපැත්ත බලනකොට පේනවා Taman මේ third person, fourth person, fifth person කිය රිට්‍රොස්පෙක්ෂන් එකක් කරනවා පිටිපස්සට. ඉතින් ඒක ඉතින් අර ගොඩක් අර මේ self revelation එකක්. Taman දැන ගැනීම පිළිබඳව යන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට විවේක වෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ මග තියෙන චෝදනා වෙන මග තියෙන ඔපිනියන් මග තියෙන ජජ්මන්ටල් වලින් තමයි අපි භාවනාව කඩාගන්නේ. non judgmental හිත තීන්දුව කරත් ජජ්මන්ටල් වුණත් ඒක හිතේ හැටියක් කියලා පශ්චාත්තාප වෙන්නෙත් නැතුව උදම්මනන්නෙත් නැතුව පශ්චාත්තාප වෙනවා පශ්චාත්තාපාව දැනගෙන උදම්මන බාර දැනන ඔය විදිහට ගියොත් බොහෝ ඉක්මනට මේ හිතේ ප්‍රෝඩාව ටික ෂට මායාවී ගති ටික දැනගන්න පුළුවන් අපි හොරතල් කරන හැටි. එතකොට හොඳ කෙටි ගැඹුරු රචනා ඉස්සරහට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ওই ගැම්ම දිගට කරගෙන යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ පරයන්ක භාවනාව. පළමුවෙන් හොඳට පట్టලව වාඩි වී ශරීරයේ දෙස අවධානය යොමු කළෙමි. ඊතා සියුම් ලෙස කම්පන දැනුණා. ඒ කම්පන දැනෙන තැන අරමුණු නොවුණු අතර කොහෙන්දෝ කම්පන දැනුණා. ඒ දෙස අවධානය යොමු කරමින් සිටින විට ඒවා නොපෙනී කිසිවක් නොමැති අවස්ථාවකටපත් වුණා. සිතවිලි කිහිපයක් පැමිණි අතර ඒවාට අවධානය යොමු කළෙමි. ඒවා ඉක්මනින් ඇවිත් ගියා. මෙලෙස පැයක පමණ කාලයක් භාවනාවෙහි නිරත විය. මාගේ කුටිය අසලින් යම් පුද්ගලයෙකු ශබ්ද නගමින් කතා කළා. ඒ හඬට මම භාවනාවෙන් මිදුණා. නමුත් ඇස්සැරීමට පෙර මම ගැන නොදැනුවත් බවක් දැනුණා. මම කවුද? මේ මොනවද කරමින් සිටියේ? මොන ඉරියව්වකද ඉන්නේ? කොහෙද ඉන්නේ? කිසිවක් ඔළුවේ නැහැ. බියක් පුදුමයක් මොකවත් දැනුනේ නැහැ. වචනෙන් කියන්න බෑ හරිම අමුතුයි. මට මාව හොයාගන්න ටික වෙලාවක් ගියා. ඊට පස්සේ මම ඇස් සැරලා ආසනයෙන් නැගිට්ටා. ඉන්පසුව අවස්ථා කිහිපයකදීම භාවනාව අවසන් වූ පසුව මේ සිද්ධ වුණා. මට මාව නැති වුණාම ඇයි මම නැවත මාව හදාගන්න වෙහිස වුනේ? පරිස්සම් කරගෙන යන කෙලෙස් පොදිය නේද මම. ඇස් අරින්නත් මම කියන පුද්ගලයා ඕනි වුණා.
මට ලොකු වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා කියලා හිතුණා. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ, මෙය භාවනාවෙහි දියුණුවක් බව සිතමි. තව දුරටත් මාහට භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවයි ගෞරවයෙන් පතමි. තෙරුවන් සරණි, සියලු යහපත සැලසේවා. මෙත් සිතින් ධම්ම විහාරා මෙහිණින් වහන්සේ අශෝක ලෙනාරණ්‍ය සේනාසනය. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්න. ඔය ඒකට අපේ අර සරුවචනාන්තේ හොයන්න ගියා වගේ ගේ හදන වඩුවා මේ සංස්කාර හොයන්න යනකොට ඒ සංස්කාර හැදෙන හැටි ඇස්සරෙන හැටි ඇස්සරනකොට මම නැති වෙන හැටි ආයේ මම හැදෙන හැටි මේක දිහා බලනකොට මම නැති තැන් නැතුව නෙවෙයි අපි ඒකට බය වෙච්ච නිසා තමයි පේන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා අපි නිින්දෙන් අවදින හැම වෙලාවෙම නැවති වෙලා අවදි වෙච්ච ගමන්ම කරන්නේ අර නැති වෙච්ච මම ස්ථාපිත කරන එක තමයි. ඉන්න තැනකද ඉන්නේ, ඔළුව දකුණට දාලා තියෙන්නේ, ඔළුව වම් බස්නාහිට දාලා තියෙන්නේ කියලා ඔය ටිකෙන් තමයි අල්ලගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දවස පටන් අරගන්නේ මම ස්ථාපිත කරගත්තට පස්සේ. නමුත් කවදා හරි මම ස්ථාපිත නැති අපපතිට්ඨිත විඥානේ මෙච්චර ඉක්මනට ළඟ ඉන්නවා මේක තේරෙන් ගන්න නැත්නම් මොකද්ද කියලා බැලුවොත් තේරෙන්න පටන් අර ගන්නවා මේකී හදන වඩුවටත් ගෙටත් අපි කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔය අහුවෙන තැන තමයි ඒක පාටම බඩුවක් නැහැ ගේත් නැහැ. ඊට පස්සේ කොච්චර ඉක්මනට අපි ගේ කොට නගනවද? ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රධානම කැණි මණ්ඩල විදියට බුදුරජාණන්සේ පෙන්වන්නේ සංස්කාර තමයි. විසංඛාර ගතං චිත්තං. හිත සංස්කාර නැත්නම් මට කවුරු කතා කරපුවාම මොකෝ? ඒ මනුස්සයෝ කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම කල්පනා වෙනවා අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ භාවනා කරන අය ළඟ කොච්චර කතා කරලා ඇද්ද? දන්නේ නැතුව. අපි හිතන්නේ අපි කතා කරන එක සාධාරණයි කියලා වටිනා දෙයක් කියලා. කිසිම වටිනා දෙයක් මේ ජීවිතේ අපි කතා කරලා නැහැ. කවුරු කතා කරත් කතා කරන්නේ ඔය බොරු කේලම් හිස් වචන පරිස වචන විතරයි. ඉතින් ඒව තමයි අපිට කරකැල වැටෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකෙදි බලා ගන්න මම නැති මම හැදෙන හැටිත් ඒ මමයා ඒකම සාධාරණීකරණය කරනවා මේ විසංකාරගත පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැතුව බුදුරජාණන්සේ රහසින් ඇවිල්ලා කියනවා ඕක නැවත නැවත වෙන ගම අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දාවිස්සං අනිබ්බිසං කියලා මේ ගේ හදන වඩුව බලා ගන්න දිගට එළඹ සිටි සීයෙන් ලෑස්ති මනසෙන් සූදානම් මනසෙන් භාවනා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව සතිමත්ව සිදු කෙරේ. වම දකුණ ලෙස පටන් ගන්නා අතර සතිමත් වෙමින් පැයකමාරකට ආසන්න කාලයක සක්මනේ යෙදේ. දිගටම වගේ පැයකට වැඩි කාලයක් යොදා ගනි. බාහිර දසුන් ශබ්ද තිබුණා ඒයින් කරදරයක් නැත. සිතේ සිතුවිලි ඒම අඩුය. ආවත් පීඩාකාරී නොවේ. ගත්ත අරමුණ හොඳට සතිය මත පිහිටන බැවින් ළමෙක්සේ දැනෙන අතර පොළොව මත ස්පර්ශ වන ආකාරය දැනෙන දේවල් සියුම් වී ඇත. ඇවිදීමද සියුම්ව ඇත. සිරුර කියාගත් විට වරක උණුසුම් බව සීතල සුළඟින් දැනෙන විඳීමක් ඇර වෙනත් දේ ගැන දැනීම අඩු වී ඇත. අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේටත් සංවිධායක මඩුල්ලටත් සහයෝගය දක්වූ සියලු දෙනාටත් පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේම ප්‍රශ්න. මේ විදිහට අරමුණක් කයක් ආනාපානයක් නිමිති කරගෙන භාවනා කරන යනකොට ඒ කඩතොළු බව, භංගුර බව, වරින් වර පදාස වශයෙන් නැති වෙන බව, සමහරවිට සම්පූර්ණ නැති වෙන බව ආදී විදිහට ඒ රූපේ රූප සංඥාවක් බවට පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔද්දල් වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඉතින් අපි නැවත නැවතත් අර රූපේ තනවා වඩනවා මේ නැති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. ඒක තමයි මෙතෙක් කල් කරපු තකතිරුකම මෝඩකම. ඉතින් ඒකේ කැඩි කැඩි යන වෙලාවේදී මේ නිතරම දිගටම බලන කෙනාට විතරයි මේ කැඩි කැඩි යෑම දකින්නේ. මේක දැකපු කෙනාට තව ඉස්සරහට ඕක සීක්‍රෙන් කැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. පුංචි පුංචි අංශ වලට කැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒකට ඒ සූදානම් මනසෙත් නැත්නම් කැඩි යෑම පිළිබඳ බය වෙලා ලෙඩක් කියලා ජීවිතානතුරක් කියලා නතර කරනවා. ඒ නිසා ඒකට එකක් තමයි මේ මට්ටමට එනකොට ආපු ගැම්ම සාදරලා දිගට කරන්න ඕනේ. දෙක තව ඉදිරියට සිද්ධ වෙන ඒ ක්ෂය වීම, වැය වීම, නිරෝධ වීම දැක ගන්නාසුළු මනසකින් ඉදිරියට යන්න ඕනේ.
අන්න ඒ தত্ত্ব දෙක තමයි කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කියන්නේ. කමඨාන සුද්ධ වේවා කියලා හිතාන අපි යනවා ඊගාවෙකට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. Most Venerable Bhante, I do walking and sitting as advised by Bhante, and both have become boring and monotonous. I have already received advice on both sitting and walking on previous days, day to day. I am aware when I am mindful and when I am not, since Raga Dvesha mostly occurs from the ear and the tongue. I am more aware when I listen and eat something tasty. Every morning when I hear music others listen to, automatically the sati goes to the mind. Most of the time there is no like or dislike, but some songs triggers like a liking, and the moment the sound comes to contact with the ear, I am aware the mind is in a liking, but when I note, very quickly it passes away. When I eat the food I cook normally, the sati is not there, since I eat to overcome hunger. But when I get a treat, the sati is again sharp, and I am aware of the liking that arrives when the food touches the tongue. But I don't go for second serving. Most Venerable Bhante, is this awareness at the sparshaya? Please advise me, Bhante. Within brackets, Sinhala is preferred. May Bhante and all organizers attain nirvana in this life itself. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නය. සතියෙන් අපිට යන්න පුළුවන්නේ ස්පර්ශය දක්වා විතරයි. ඉන් එහාට කොටස තිරින් එහා පැත්තේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් කරන්නේ සිද්ධ වෙනකොටම සතිය ඇති වෙනකොටම අප්‍රමාදීව අල්ලන එකයි. ඒක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට තමයි මේ ඔමරි පපා කොමල පපා වෙනකොටම අල්ල ගැනීමයි රත් යකඩේ රත් වෙනකොටම තරහා ගන්න ඕනේ. නිවෙන්න දෙන්නේ නැතුව. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ නිවිච්ච යකඩයක් ගැන. ස්පර්ශ වේලා ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට ඇවිල්ලා යල් පැනපු පිලුණු වෙච්ච එකක් ගැන. කොහොමම දැන් ඔය යන ගමනේ ගියාම එනකොටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ තව liking disliking preferable not preference මොකක්වත් නැතුව දෙයක් තියෙනවා. ඒක තනිකර පටිච්චසමුප්පාදයක්. ඒකට මේ මනාපමනාප දාවට පස්සේ තමයි මායක මගේ වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ දුක ඉන්ෆ්ලික්ට් වෙන්නේ දුකක් එන්නේ නැත්නම් අතන තියෙන සුද්ධ ධර්මතාවයක්. එනිසා සුද්ධ සංස්කාර පුංජය සුද්ධ සංස්කාර කටයුත්ත දක්වාම අප්‍රමාදව ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. 9 වෙනි ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. පෙර දිනවල මෙන්ම අදිෂ්ඨානශීලීව සක්මන ආරම්භ වෙමි. යටිපතුල් වලට දැනෙන සීතල උණුසුම, තද ගති, මු르දු ගති, ශරීරයේ බර දැනෙන අයුරු නිරීක්ෂණය කරමින් සක්මන් කළෙමි. යම් විටකදී සිතිවිලි ගලා ඒමට පටන් ගත්තත් ඒ වාට දුර යන්නට නොදී ඔන්න සිතිවිල්ලක් කියා සිතා සතිමත් වීමි. මේ ආකාරයට සිතිවිලි එනවත් සමගම ඔන්න සිතිවිල්ලක් යන්න ඒ සමග ආ නිසා සිතිවිලි පලා යයි. මේ පිළිබඳව විටක මට සිනහ පහළ වෙමින් යම් ප්‍රීතියක්ද සිතට ගලා ආවේ. දැන් මට සිතිවිලි එනතුරු බලා සිටියත් එයාලා එන්නේ නැත. මේ ආකාරයට සිත දෙස බැලීම පුංචි ළමයෙක්ගේ හොරා පොලිස් වගේ සෙල්ලමක් නේද කියා මට සිතුණි. ඉන්පසු කරදරයකින් තොරව සිතිවිලි නොමැතිව සක්මන් භාවනාව අවසන් කළෙමි. විනාඩි 45ක් පමණ එලෙස ගත වී තිබුණි. පර්යංක භාවනාව. වාඩි වී සිටින ඉරියව්ව දෙස හොඳින් බලා නාසිකාග්‍රය මුලට සිත යොමු කළෙමි. ආස්වාස ප්‍රස්වාස වන අයුරු දුටුවත් සුවිශේෂී සලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. එක්වරම සිත දෙයස් ඉදිරිපිටට ආලෝක සලකුණක් වෙත ඇදී ගියේය. ඇස් ඉදිරිපිටට දිස්ුවේ විශාල දෝනාවක් වැනි දෙයකි. එහි ඇතුළත කළුවර වුවත් ඊට ඈතින් කෙළවරක ආලෝක තාරා සහිත විචිත්‍ර වර්ණකේ
සිතුවම් මැවි මැකී යන්නට විය. මට මොනවටද ඔය විකාර යන සිතවිල්ල සිතට ආවේ. එවිට ඒ සියල්ල අතුරුදහන්ව ශරීරයේ පුරා වේදනාවන් පැතිර යනු දැනිනි. කුඹියෙක්ද එහාට මෙහාට ශරීරයේ පුරා යන්නක් මෙන් දැනුණු අතර ඔන්නෝහි සිටියාවේ කියා සිතුනි. ශරීරයේ පිළිබඳවත් අයෝ මේ කුණු කයක් නිසා තියෙන කරදරයක් කියා සිතෙනවත් සමගම සියලු වේදනාවන් සමනය වී සිසිලසක් දැනුනි. ශරීරයේ පුරා චංචල කම්පන දැනගනිමින් සිටින අතරතුර ඇස් අරින්න කියා ඇතුළතින් ආ බලවත් සංඥාව නිසාදෝ ඇස් ඇරීමට සිත්විය. විනාඩි 45ක් පමණ මා පර්යංකේ සිට ඇත. මාගේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙනමින් ගරු ස්වාමින් වහන්සේගේ දෙපා නැමෙද ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේටත් අනිකුත් සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් සංවිධායක මණ්ඩලයටත් සම්බන්ධ වන සියලු පින්වතුන්ටත් මේ භවයේම නිවන් සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරමි. එපමණයි එම ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය තියෙන ශරීරයේ දිහා බලනකොට වගේ ඕනනම් මේක බලලා සතුට වෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේක බලලා කනගාටු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ශරීරයට දාලා කාරණානේ භාවනා කරන කෙනාගේ මතිය තමයි. ඉතින් යන තමයි අපි කතා කරන්නේ. යන තමයි අපි ලියන්නේ. යන තමයි අපි බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා තියෙන ඉතින් ඔක්කොම ඒ කරන කෙනාගේ ඒ තියෙන මූඩ් එක විතරයි. කයේ කිසිම ඒකට සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් ඒක කවුරක්වත් පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඔක්කොමලා හිතන්නේ මේ කය කියන්නේ ඇත්තටම මනාප දෙයක්, එනත අමනාප දෙයක්. එහෙම දෙයක් කයේ නැහැ. කය පදනම් කරන ඕන කෙනෙකුට භාවනා මට්ටමේ හැටියට මනාපමනා පහන. ඉතින් කය වගේම තමයි අනික් ඔක්කොම. කායන පස්සනට පස්සේ තියෙන වේදනාවත් ඒ වගේ. අනික සියලුම අනුපස්සනාවන් ওই දිහයි තියෙන. ඒ නිසා අන්න ඒක දැනගෙන මේ ලෝකයේ දෙක කායත් එක්ක වේදනත් එක්ක නටන්න නැතුව තමන්ගේ හිතේ මූඩ් එක සකස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපිට මේ ලැබිලා තියෙන ටික හොඳටම ඇති. ඉතින් නිසා තවදුරටත් ඒ විදිහට ඕනම දෙයකින් ඕනම සැපක් ඕනම දුකක් ගන්න පුළුවන් බව තමයි ආර්යත් විකූර්වණේ කියන්නේ. අන්න ඒකට යන ගමනක් තියෙන. ඒ ටික දිගට කරගෙන යන්න කියලා කියනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන්නේ. Venerable Bhante, I started writing in English as it's easy to type. Please advise me in Sinhala. This morning I started meditation at 5:30 a.m. Just before starting the meditation, I started drinking a cup of tea mindfully. I was aware of the subtle energies in my body which were associated with wanting to start formal sitting meditation as soon as possible. I felt the urge to finish the tea soon. I looked at the urge, but slowly, mindfully, and silently drank the tea. Felt the tongue touching the warmth of the liquid. Then taste of the unsweetened tea. Solid nature of the cup on my lips, and the way my hand was holding the cup with care, and the weight of the hands when I was lifting the cup to the mouth, etc. There was quite intense sati during the sitting meditation, although I did not experience disappearance of breath like I did in my last meditation. Breath became subtle and soft, but I was aware of it throughout. There were background thoughts, but they did not bother me. In the middle of the sitting, I felt that my body is getting very hot. There was a feeling of pins and needles throughout the body, and I started sweating a lot. There was strong urge to remove my top layer of clothes. I observed this for some time, and when that urge disappeared, I removed the top layer slowly and mindfully. Then again adopted the sitting posture and was curiously watching the body to see what happens next. After that, I could feel a range of bodily sensations, including a comfort associated with cooling down, cold vibrations, numbness, and mild aches and pains. However, the awareness of breath was continued despite all that. In the end, when the bell rang, I opened my eyes and felt that I learned a lot about myself.
The amount of sensations and perceptions I experience, the changing nature of them, and the practice of less reaction to these experiences during the sitting meditation gave me an encouragement and confidence to be mindful during the daily activities today. I feel deeply grateful for this opportunity. Thank you. Daika Chandima. That's all, Swami Nansa. ඉතින් මේ වගේ තමන් ගැන භාවනා කරන්න පටන් ගත්තාම තමන් ගැන වැටෙනවා කියන එක තමයි ඉතින් ප්‍රධානම දේ වෙන්නේ. සමහරෙකුට ඒකෙච්චර ප්‍රිය නැහැ. සමහරෙකුට ඒකෙච්චර මේ සමහරුන්ට නම් ප්‍රියයි. ඒ කාර්යයට තේක බොන්ට ප්‍රතිපatti තියෙන භාවනාව කරන්න වෙච්ච එක සමහරෙකුට ප්‍රියයි. සමහරෙකුට එච්චර ඒක ප්‍රිය නැහැ. භාවනා කිරීම මහා කරදරයක් වගේ පේනවා. ඒ වගේ සූදානම් ශරීරයේ හැටියට තමයි වැඩේට පෙළඹෙනකොට තියෙන මානසිකත්වයේ හැටියට තමයි වැඩේ රසය යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ සූදානම් ශරීරය තමයි අප්‍රමාදේ කියලා කියන්නේ. ස්කවුටින් වලත් ඕක විතරයි උගන්වන්නේ. ඒ නිසා ඒ පෙරහුරුව දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. ජීවිතේ වයසට යනවා කියන්නේ ඒකයි. අන්න ඒ සූදානම් ශරීරය හැම වෙලාවෙම සත්‍ය ඇති හැටිය දැක ගැනීම සඳහා වේවා කියලා තව ඉස්සරහට යන්න. ඒතකොට තව දුරටත් Taman කියන්නේ කවුද කියලා දැනගත්තට පස්සේ Taman වගේම තමයි ලෝකේ ඉන්න ඕනෙම කෙනෙක්. අනික ඕනෙම කෙනෙක් කොයි විදිහට දැනගන්න පුළුවන් එන්නේ සද්ධාවෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මා විසින් අද උදේ කරන ලද පර්යංක භාවනාවක කුඩා වාර්තාවක් දක්වන්න කැමැත්තෙමි. පර්යංක භාවනාව සඳහා වාඩි වී මම දැන් මෙතන ලෙස සිටින ඉරියව්වට සිහිය පිහිටුවා සිටි අතර වාඩිව සිටි ඉරියව්වට අවධානය මනාව තිබුණ අතර ටික වේලාවකින් තැන් වලින් කායික වේදනා දුටුවේ. ඒවා තදබල නොවූ අතර ඒ ස්ථානයන්ට සිත පත්වන අයුරු නිරීක්ෂණය විය. ඉන් අනතුරුව ඉන් වඩාත් ප්‍රකට වන දැනී යන වේදනාවට සිතපත් විය. නමුත් දර්ශනීය වූයේ ඒ දක්ින වේදනා රසකට බෙදී යාමයි. බෙදෙන ප්‍රකට වන වේදනාවත් බිඳී ගිය අතර වේදනාවක් ලෙස නොව දැන් දකින්නේ. ඇසට නොව සිත ඉදිරියේ දර්ශන වන්නකි. බාහිර ඊතා ශබ්ද ඈතක සිට දැනී යාමක් බඳුය. එකවර මාහට බිරිඳ කතා කිරීමේ හඬ ඇසීමෙන් ඉහළක සිට පහත පිහිටි කාලගෝටි සහිත ස්ථානයකට ඇද දැම්මක් මෙන් ශබ්ද හා වෙනත් දැනීම් ඇතිවිය. භාවනාව නතර වුණද මා මේ සිටින්නේ කොහෙද යන්නත් සිතේ ඇතිවන වචන පවා නොමැති මොහොතකදී වචන සිතෙන්වත් ගැළපී එළියට එන්නේ නැති තත්වයක පැවතුණි. හරියට කරකවා අතහැරියාක් මෙන් තත්වයටපත් වූ අතර මට කුමක් වෙලාද යන්න සිටුනි. හරියටම ලොකු හීනයක් දකිමින් සිටියේදී නිින්දෙන් යමකු අවදි කළාක් මෙන් විය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ නමුත් භාවනාව තුළ හොඳම සතියක් තිබුණ බවක් දනිමි. හදිසි බාධකයන් නිසා භාවනාව නතර වීමෙන් මෙසේ නොදක්නා ලෝකයකට පැමිණියාමෙන් සිදුවීම කුමක්දයි පැහැදිලි නැත. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මේ ගැන මා ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතා මෙසේ ඉදිරිපත් කරමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ උතුම් නිවන් සුවය පත්තමි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. භාවනාදී ලැබෙන අත්දැකීමට ප්‍රිය නම් ඒක කැඩෙනකොට දුකක්. භාවනාවේ ලැබෙන අත්දැකීමට අප්‍රිය නම් භාවනා කරන එක සුඛයක්. මේ විදිහට ඒ Taman ගත කරන තැන ඊට පස්සේ තියෙන දෙයට සාපේක්ෂව තමයි සැලසෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ උඟ දෙනකොට භාවනා කැමති නැහැ. ඒ නිසා බෙල්ලෙක් ගන්නකොට හරි සැපයි. වැඩි ඉවරයි කියලා. සමහරෙකුට මේ වගේ කරදරයකින් අපස වෙච්චාම ඒක කරදරයක් බාධාවක් වෙනවා. වයිෆ් කියලා කියන්නේ කරදරයක් බාධාවක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක තියෙන්නේ ඊට ඉස්සරහ තිබුණ හොඳ එකේ තමයි. නමුත් තමාර වෙලාවට භාවනා හොඳ නැති වෙලාවක නම් කතා කරපේක බොහොම මිහිරියට ඇහෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සාපේක්ෂතාවය අපි තේරුම් ගන්න අපි හිතනවා ඒවා නিত্য සුඛ සුබ දේවල් කියලා. ඒ කිසිම නিত্যයක් නැහැ. ඒ සංසන්දනයක් තියෙන නිසා ආස්වාස ප්‍රසවාසය සසඳන. වමයි දකුණයි සසඳන.
ආශ්වාසයෙන් ආශ්වාසයේ සසඳන්න. ප්‍රශ්වාසයෙන් ප්‍රශ්වාසයේ සසඳන්න. අන්න එතකොට තේරෙනවා අන්න ඒ සංසන්දනය වෙන්න ඇබැග්ගයක් කරදරයක් අමලියක් කරදරයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තුළ තමයි ගැඹුර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට සූදානම යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ළඟ තියෙන ප්‍රශ්න එපමණයි. තව තියෙනවා නම් අශෝක ප්‍රශ්න කියවයි මට ලැබුණේ නම් එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සුවපත් වෙත්තා සුවපත්.